ஹலோ guys, வெல்கம் டு Thomas ரியாக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டேன்றதுனால உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம அது இல்லாமல் நம்ம கொஞ்ச நாளாக பெரிய ஸ்டார்ஸ் மூவியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலி இவரும் பெரிய ஸ்டார் தான். ஆனால் இவர் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளே ஒரு நிறைய மூவியில் பார்க்கல. ஏன்னா வந்து அனந்த பத்திரம்ல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டார் வந்து ஏடிட்டு வாங்கிக்கிறாங்க இவரு வச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ரீல் எதுக்கு திட்டினானுங்க எதுனே தெரியல. சேனல் ஸோ டாக்ஸிக் வந்து கமெண்ட்டே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த ரீல்ஸில். ஒன்றுமே இருக்காது. எதுக்கு திட்டாங்க, எதுக்கு நான் திட்டுறீங்க சொல்லுங்கடா. அப்போதான் சேனல் பூம் ஆகிற டைம். ஸோ ஓகே, அதனால வந்து என்னன்னா இவரை மறக்கவே முடியாது. எவ்வளோ தூரம் போனாலும் இவரை மறக்கவே முடியாது. அது இல்லாமல் வந்து குஞ்சிராமாயண மூவில வந்து இவர் வந்த பேர் தான் படம் வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது பிஜி மேனன் மூவி தான். ஸோ நிறைய வந்திருக்கு. ஆமாம், இப்போ ரீசெண்டாக கூட நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நான் பார்க்குற மூவி பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி மூங்கா. பான் அவுல். அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கன்சிடர் as a subspecies group. லார்ஜ் பில்டிங் அத அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது ஸ்டோர் பண்றது. ஆமா இதுல எல்லாம் ஸ்மால் வில் எல்லாம் கூட வரும். அந்த வெக்கோலே. ஆமா ஓகே. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் டைரக்டட் பை ஜிபு ஜேக்கப். இந்த படத்தை ரைட் பண்ணது வந்து ஜோஜி தாமஸ். ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி மேனன், ஆசிஃப் அலி, அஜு வர்கீஸ், நிக்கி கெல்ராரி, நீ கவிதைகளா அந்த பாட்டுல வரும். கேபிஎஸ்சி லலிதா, சிதிகி, மற்றும் பலர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இவங்க தான். இப்போ இந்த படத்துல இருக்கிற எல்லாரோட பேரை பாரு. பிஜு மேனன், ஜிப்பு ஜேக்கப், பிஜி பால், எல்லாம் டங் ட்விஸ்டரா இருக்கு. திடீர்னு வந்து அந்த பிஜு கூப்பிட்டு ஆகட்டும் எல்லாரும் போவாங்க. ஜிப்பு அப்புறம் பிஜி எல்லாரும் கூப்பிட்டு கொஞ்சம் பஜ்ஜி வாங்கிட்டு வாப்பா. ஜோக் இல்லையா? அதுவும் இல்லாம கீழே வாங்க. அது நரேட்டட் பை ஏதோ லால் ஜோஸ். அது யாரு? அது நம்ம லால் ஜோஸ். இவரு சண்டே ஹாலிடேல வருவார் பாரா. ஸ்டோரி டைரக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்டோரி கேட்பார் பாரு. கட்டு அதான் எங்கேயோ பேர் பார்த்த மாதிரி. இது வந்து மலையாளம் லாங்குவேஜ் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் ஃபிலிம். இந்த படம் தமிழ்ல அந்த சட்டையருக்கு மீனிங் என்னன்னு பாருங்க. கொப்பத்தா அது வந்து சும்மா அப்படியே சட்டையர்னு மட்டும் போட, பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் மட்டும் அந்த மாதிரியே அப்படி வரும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் ஆஃப் ஹியூமர் டு அட்டாக் அ பர்சன் அண்ட் ஐடியா பீஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் ஆர் ப்ளே. அந்த பாராடைன் வாங்கலாம் அந்த மாதிரி. அந்த படம் வந்து தமிழ்ல வந்திருக்கு. நாங்க அது பார்க்கல, வாய்ப்பே இல்லை அது பார்க்கறதுக்கு. இப்போ எனக்கே ஞாபகம் இல்லை எப்போ வந்துச்சு தெரியல. ஓகே, ஸோ அதை பற்றி கேஸ்டிங் பண்ணுற எல்லாமே. ஸோ நம்ம ഇന്ത്യയെ ഒറ്റ ചരടിൽ കോർത്ത ഖദർ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോളം വലുപ്പമുള്ള ഗാന്ധിയൻ സ്വന്തം ജനതയുടെ അഭിമാനത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ മുഖം നൽകി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗാന്ധിയൻ ആദർശം. ഖദർ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വളരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അധികാര സ്ഥിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലും ജനകോടികൾക്കിടയിലും സ്വാധീന ശക്തിയായി വളർന്നു. ഭരണത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനും ഇടയിൽ ഖദറിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ മോടിയോടെ അത് ചില രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി മാറി. ജീവവായുവായി കണ്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നു. CP എന്ന നാട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്ന ചെറിയാൻ പകരോമറ്റം. സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ജീവിതവ്രതമാക്കിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ. വീതം കെട്ടിയ 10 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കൊച്ചു വീടും ചുറ്റുമുള്ള 1 ഏക്കർ പുരയിടവുമാണ്. ബാക്കി മുഴുവൻ ആദർശ രാഷ്ട്രീയം കടമെടുത്തു. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ 80കളുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ മലബാറിലേക്ക് പലായനം. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കർണാടക വനത്തിനോട് ചേർന്ന് ശാന്തിപുരം എന്ന മലയോര ഗ്രാമം. അവിടെ ഇഞ്ചക്കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച 6 ഏക്കർ ഭൂമി. ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ ഇത് ധാരാളം. മാമച്ചന്റെ കൈ പിടിച്ച അയാൾ ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം കോൺഗ്രസ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളും മാമച്ചൻ സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റി. അതിനുവേണ്ടി സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പനോട് മാമച്ചന് സ്നേഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം തകർത്ത അപ്പന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അവൻ വെറുത്തു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നു, മാമച്ചന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിവിട്ട ദിവസം. അമ്മേ, എന്റെ ഷർട്ടൊക്കെ എവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? கதர் போட மாட்டாங்களா? അപ്പന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇട്ടോണ്ട് പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം. കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഒപ്പിച്ചേക്കരുത്. വേറെന്തേലും വേണ്ടേ? അപ്പനാകെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയത് ഇതാ. അപ്പൊ ഇതിലാന്ന് വിചാരിച്ചു.
ചേട്ടാ ഇതൊന്നും എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ആ ശരി ശരി. என்ன ஊர் அது? എന്നാ പറ്റി? കർണാടക என்னது? ചീട്ടുകളി. കർണാടക കിட்ட ഏയ് ഒരു കാലി ചായക്ക്. ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യാനാ? ഞാൻ ചെന്ന് വീട്ടിൽ പറയട്ടെ. ഏയ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിൽ പറയണ്ട. ഇയാളെ സാറ് വിളിക്കുന്നു. എന്നാത്തിന്? ഞാൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. ഇയാളെ വിളിക്കുന്നത്. വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താ അവരെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കാം. സാറ് ഞാൻ ഇരിക്കും സാറേ. ഇരിക്കുന്നില്ല, ശരി തിരക്കണ്ടേ? സാറിന്റെ പേര് മാമച്ചൻ. മാമച്ചൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ല, മാമച്ചൻ എന്ന ഖദർദാരി ജനിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ പിന്നെ മാമച്ചൻ ഖദർ ഊരിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. വലിയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നാൽ പഞ്ചായത്തിനപ്പുറം കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശുകാരൻ ആനന്ദ് ശർമ്മ DNC എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാമച്ചൻ DNCയിലേക്ക് കൂടുമാറി പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവായി. DNC യുവജന വിഭാഗം ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇന്ന് മാമച്ചൻ. കേന്ദ്രമന്ത്രി ആനന്ദ് ശർമ്മയാണ് കൺകണ്ട ദൈവം. ഡൽഹിയും ഉത്തർപ്രദേശുമാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടിയുള്ള പോക്കാണല്ലോ. സത്യത്തിൽ ഇത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിപ്പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടി. അതേന്ന് കുട്ടിച്ചാ ചെന്ന് ചോദിക്ക്. ചേട്ടാ ചോദിച്ചാലും സത്യമൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലി ചെല്ല. വെള്ളടിച്ച കുടിമാടങ്ങളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇനി ഏതായാലും അറിയാനാരും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. ജോസേ അത് കണ്ട ചേടാ, ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒരു പ്രസിഡന്റും. അതെ, ഞാനൊരു പുളുന്താൻ കെട്ടിയവനാണെന്നും നിന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്നൊക്കെ നാട്ടിലൊരു സംസാരമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏട്ടാ ഞാൻ മഹാ ചേച്ചേന് അറിയാമോ? അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരുത്തന് നിന്നോട് ചെറിയൊരു കണ്ണുവാട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. പശു വെയിലത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. പോട്ടെ ജോസേ, ഇന്നും കയ്യിന്ന് പോയി. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? പ്രസിഡന്റിനോട് 1000 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യല്ലേന്ന്. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തേ? ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവന്മാരോട് റോഡിന്റെ കാര്യം ആരാ പറഞ്ഞേ? അത്രയ്ക്കും വലിയ പ്രശ്നമായത്? എന്റെ പ്രസിഡന്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യം. അടങ്കൽ തുക 2 കോടി രൂപ. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ അനാഥ ഗർഭവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ റോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. എന്റെ പറമ്പിലെ ചക്ക നിന്നിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ തൂറി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഈ മാമച്ചൻ. നമ്മള് നോക്കി കളിച്ചില്ലേ, ഇതും അവനങ്ങ് കൊണ്ടുപോവേ. അയ്യോ, പ്രശ്നാവോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് 5-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് മാമച്ചൻ വരത്തുള്ളൂ. പ്രസിഡന്റ് തൽക്കാലം വിശദീകരണ യോഗത്തില് വലിയ വിശദീകരണമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, എന്നാ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നു. ഞാനും ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടാ, നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. പൊട്ടിക്കാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ റെഡിയല്ലേ? ഇന്ന് 1-ാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ കിട്ടാനാ? പടക്കത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എപ്പോഴേ റെഡി. പൊട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യയായ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, നമ്മൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി കാത്തിരുന്ന ശ്രീമതി ജമീല ആസിഫ് ഇതായി വേദിക്ക് സമീപം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. ജമീല ആസിഫിനെ നിറഞ്ഞ കരഘോഷ നമസ്കാരം. മാമച്ചൻ തന്നെ അത്. ബഹുമാനീയ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ജമീല ആസിഫ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ നാട്ടുകാരെ, ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്വീകരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാം. ഇതും ജോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാ. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കാരണക്കാരായത് 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ അതാരൊക്കെയാണ്? അതെ, ബഹുമാന്യയായ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഷോളിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ ജോസുമാണ് ആ 2 മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. ഇന്നലെ വരെ ജോസിനെ തല്ലിക്കൊന്നാലേ ഈ നാട് നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന ആളാ. ഇവര് ഇതെന്നാ പറ്റിയതാണ്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി
ശ്രീമതി ഷോളി ജോസും ശ്രീമതി ഷോളി മാത്യുവും ശ്രീമാൻ ജോസും ഈ ഒരു പദ്ധതി നടത്തി തരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പലതവണ എന്നെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. മർമ്മപ്രധാനമായ പല രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ പ്രസിഡന്റുമായി പങ്കുവച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശർമാജിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുകയും അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശർമാജിയെ കണ്ടിറങ്ങി ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ജോസിനെ വിളിച്ച് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലേ ജോസേ? അതെ. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റിനെയും ജോസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പഞ്ചായത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇതുവരെ എന്ന പോലെ എന്നും ഞാനുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ജോസും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീമതി ജമീല ആസിഫിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അറിയിക്കാതെ ചെയ്യാമോ? കഞ്ഞിയും പയറും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നിനും പെടാത്തൊരു സാധനം വെള്ളിമൂങ്ങ. നമസ്കാരം. നമുക്ക് തീറ്റി അടിക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെയാ அப்படி சொல்லி സ്വാമിയോ? എന്നിട്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഓഹോ, ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ. ഒരു ഉദ്ഘാടനം. അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവുമല്ലോ. നീ വരുന്നില്ലടാ? പിന്നെ പുറകിലോട്ട് കയറ്. അടുത്തൊന്നും വണ്ടിയില്ല. സൂര്യൻ പടത്തിലെ സുത്തി മാമച്ച പൈസ വേണ്ട, നീ വെച്ചോ. വലി വലി എന്റെ അപ്പനെ കുറെ വലിപ്പിച്ചല്ലേ. ഇത് പിടിച്ചേ. കടയിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നടാ. വെള്ളപ്പാറ്റ നീ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ ഈ പിള്ളേരെ പറ്റിക്കല് നടക്കത്തില്ല എന്റെ മാമച്ച. നിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഗുണം അവറ്റകൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ലടാ നാറി. നല്ല ഒന്നാന്തരം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ. നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എന്നും നല്ലതേ പറയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ നീയും ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ലല്ലോ. കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാ കല്യാണ ചെറുക്കനാവണം, മരണ വീട്ടിൽ പോയാ പെട്ടിക്കകത്ത് കേട്ടാ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകും. ആരെ പറ്റിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നീ അത് അടച്ചു കാണുമെന്നോ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാം. ആ പരിപാടി ഞാനങ്ങ് നിർത്തി. അമ്മയുടെ പുന്നാര മോനല്ലേ വലിയ ഓഫീസർ, ഒറ്റയ്ക്ക് സമ്പാദ്യം നിർത്തിയേച്ച് അവനോട് കടച്ചോളാൻ പറ. ബെസ്റ്റ്. അല്ല സാലിയെ, നീ എന്നാ കോളും കൊണ്ടിറങ്ങിയതാ? ഞാൻ ചേട്ടായി കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാ. ആന്നോ? ഇവരുടെ അങ്ങ് നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ? നിന്നോട് ഇനി കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര ആലോചന നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളേ? അതിൽ പകുതി നീ മുടക്കി, പകുതി എന്റെ കെട്ടിയവനും മുടക്കി. ഇതങ്ങനല്ലടാ, നമുക്ക് ചേർന്ന കുടുംബക്കാരാണെന്ന്. നീ കണ്ടില്ലയോ പെണ്ണിനെ? പ്രായം എന്നാ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ? ഈ ഡിസംബറിൽ 32 തികയും. എന്റെ അമ്മായിപ്പം വിധവയായിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, അയാളോട് ഇട്ടുള്ള പറ. 32 വയസ്സായി. കിട്ടുകയാണേ മതി. നിനക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായെന്നറിയാം? അതുകൊണ്ടല്ല അമ്മച്ചി, ഒരു 24-25 വയസ്സ് എന്തോ കരാറുണ്ടെന്നാ. അപ്പൊ 40 இதுரா நம்ம கெட்டி சட்னி அடிப்போம்ல, தொகையில அப்படி இருக்கு. കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാൻ. എന്റെ അമ്മച്ചി അജൂരി சொல்லுகிறா. എന്നാ അമ്മച്ചി? ഇതൊക്കെ പൂ അലർജിയാണ്. കണ്ടിട്ട് പാച്ചിന് ഇപ്പൊ വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു, കേട്ടില്ല. ചെവിയിൽ പപ്പിരിക്കല്ലായിരുന്നു. എന്നാ കാര്യങ്ങൾ? വാ പറയാം. എടാ പാച്ച, വെറുതെ ഒരു വാദവമ്പ്രാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാതെ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കാനിട്ടല്ല. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയിൽ DNC കയറുന്ന ദിവസം മാമച്ചൻ ഡൽഹിക്ക് പറക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറക്കാം. ജോസിനുണ്ട് നല്ലൊരു പണിയാ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണോ? വേണം. എന്നാലും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എനിക്കിതെങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ജോസേ? ജോസേ അങ്ങോട്ട് കൂടി. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നേ. ഒന്ന് മാറിയേട്ടാ. ജോസിന് ഇത്തിരി കാറ്റുകൊള്ളട്ടെ. പ്രസിഡന്റിനെ വിവരം അറിയിച്ചായിരുന്നോ? ഞാനിതെങ്ങനെ പ്രസിഡന്റിനോട് പറയുന്നു? ആൾക്കാർ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കവലയിൽ ആദ്യമാണ്. എന്ത്? ഇവിടെ എന്താ ആൾക്കൂട്ടം? നമസ്കാരം. என்னடா போட்டுருக்கு? வேற டக்குன்னு போட்டு allowing 2 crores. കർത്താവേ മാമച്ചൻ ചത്തോ?
ഇയാൾക്കൊരു ചെറുക്കല്ലേ ചാക്ക്. അവൻ എവിടെ നിന്ന് ആർക്കറിയാം? പണ്ട് കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ റേഡിയോ അടിച്ചോണ്ട് പോയതാ. എത്ര മണിക്ക് ജോസേ പെട്ടിയിലൊരു കണ്ണു വേണം. കുട്ടിയിലല്ല നിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണു വേണ്ടത്. ஸ்கோர் பண்ண போறாரு இங்கே வந்து கேமராமேனோட வந்துடுறாரு அவரு கூடவே. எனக்கு ஒத்து தான் ஞாபகம் வர்றாரு. ജോസ് വീണ്ടും ആസായി. വേറെന്തോ വലുത് വരാനിരുന്ന വേണ്ട എനിക്കുണ്ട്. അവര് ജോസേ വന്നേ. ചാർലി അറിയിച്ചോ? ഇല്ല. എവിടെയാന്നും കൊണ്ടാ? അടക്കപ്പെടാന്നാ പറഞ്ഞേ. 10 മണിക്ക് അച്ഛനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അച്ഛനെ വിളിച്ച് അടക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്കാക്കാൻ പറ. അതെ, നിങ്ങളിത് ആരെ വിളിക്കുന്നു? അച്ഛനെ അടക്കിന്റെ സമയം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു മാമച്ചൻ. എന്റെ കൊച്ചേട്ട നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കൂടിയോ? 4 ആളെ കണ്ട അവന്റെ തലക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ? ഓ, വെറുതെ തള്ളിയിട്ട് പോയതാ. ഇങ്ങോന്നേ സോഡ കുടിക്കും. വാ. എന്തിനാ 30 രൂപ കൊടുക്കാൻ പോയത്? പിടിപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. ഈ തള്ള എന്താണ് ഈ പറയണത്? അവരെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പുള്ളി എന്താ വീക്കാലാക്കി ടൂർ പോവാണ്? ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട, കണ്ടു പഠിച്ചോ കിടപ്പ്. അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കേണ്ടതാ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നേരത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ எல்லாரும் கட்சி பேர் கட்சி பேரா? இவர் டிஎன்எஸ் ஏதோ போட்டு எழுதினது. டிஎன்சி டிஎன்எஸ் ஏதோ போட்டு. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചോണ്ടിരുന്നു. ചേട്ടായി ഇറങ്ങ. ചെല്ല് ചെല്ല് മനുഷ്യ അങ്ങോട്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാടാ? അത് ഈ സ്ഥലം വീതം വെക്കുന്ന കാര്യം. അമ്മച്ചി ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ. ചേട്ടാ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതിന് ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ? വീതം വെക്കാൻ എന്റെ പേര് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. ആരെയും പേരിലുള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നേച്ചാ മതി. എടാ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ബാങ്കിലാ. അതിന്റെ കടം തീർക്കാതെ വീതം വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കടം തീരാത്തല്ലോ. എന്റെ വീട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനതൊന്ന് തന്നേക്കാം. നീ ഇപ്പൊ എന്നാ എന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് വീതം വെച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നാ പുഴുങ്ങി തിന്നാനോ? കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കുന്നു. ഇത് വിറ്റിട്ട് വേണം എനിക്ക് പട്ടിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. വിൽക്കാനോ? അപ്പന്റെ സ്വത്താ. ഇത് വിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കല. എന്റെ വീട് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട്. നിർത്തടാ. ഈ വീട് സ്ഥലം എന്റെ പേരില്ല. നിനക്ക് ഇവിടെ വീതമില്ല. നീ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്ക്. അല്ലെ സ്വന്തം സമ്പാദിച്ചത് റെഡി ആയിട്ട് നിനക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് വേറെ പോയാ പോരെ? അല്ലാതെ വിറ്റിയടങ്ങുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിനുള്ള സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാ ചെയ്യാന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ പോരാ. ഈ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ചെയ്യാട വടി. ചേട്ടനെ നിർത്തി അനിയൻ കെട്ടി. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വേറെ പൊറുതി പോണം പോലും. ഇവിടെ അടുത്ത മൂത്ത് നരച്ച് മൂക്കി കൂടെ പല്ല് വരങ്ങി നിൽക്കുന്നു. സഞ്ചി എത്തോട്ട് വെച്ചേരെ. നീ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുന്നില്ലയോ? എന്നാത്തിനാ? ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. ഏതായാലും ഈ വേഷമൊക്കെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നാട്ടുകാരൊന്ന് കാണിച്ചു. അച്ഛനായിരുന്നു. മാമച്ച വന്നേ, വേഗം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിക്കേ. എന്നാത്തിനാ? നീ കേറ്. കാര്യം പറച്ചോ. നീ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കും, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അടങ്ങിയില്ലേ തെരില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ജീപ്പേല് വന്നാലോ? വേണ്ട. இப்போ ஒரு கல்யாணம் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். 25 ഒന്നും പുരില്ല എനിക്ക്. നീ ഒന്ന് തള്ളിക്കേ. തള്ളു. ഞാനോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലടാ അങ്ങോട്ട്. എന്നാ കാലത്തൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ? മാമച്ച എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ? ഒന്ന് തള്ളേ. അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞ எதுக்குடா வண்டி? വാക്കിന് വരില്ലാത്ത போல வண்டி மேலே ஏறல. ഇവിടെ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് നടന്നു പോയാ പോരെ? മാമച്ച നീ ഓവർ വെയിറ്റ് കേട്ടോ. உங்க கட்டி வச்சிருக்காங்க கோயில்ல. என்ன கோயில்? சர்ச். என்ன மாப்பிள்ளை தெரியாம மாதிரி பேசுறேன். நம்ம ஊர்ல ஒண்ணுக்குதே. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടവക പള്ളി. നിനക്കറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കുറെ നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാത്തൻ ചേട്ടന്റെ അടക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയാൻ നീ ആരാ? ചാർലിയെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ചാർലിയെ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ஸ்டாண்ட் பை போல தான் படத்தை பாப்போம். மலையாளம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது என்கிட்ட. உங்ககிட்ட அது இல்ல. മാമോദിസയ്ക്ക് ശേഷം പള്ളി കാണാത്തവനാ അടക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നത്. അടക്കല്ലാതെ പിന്നെ പള്ളി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. ஹீரோயின் இன்ட்ரோ கொடுத்து அப்படியே ஃபோக்கஸிங் தானே பார்த்தேன். ஃப்ளாஷ்பேக் ஓப்பன் பண்ணால் சின்ன வயசில் ஒன்றா படித்தேன். அப்படி இருக்காது வெற்றி. அந்த வீட்டில் பேசியிருந்தாங்களா 31 வயசு பொண்ணு அப்படின்னு. அவங்க தான் இந்த பொண்ணு தானே? அவங்க தான் இது அப்படின்ற. என்னடா
മാമച്ചൻ തന്നെ ആദ്യം റീത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആരെ അറിയിക്കാതെ 100 ലൈറ്റ് ഇട്ട് വരുന്ന വഴിയാ എന്നാ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് കല്ലറ കയറി കിടക്കും. എടാ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഊപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ. മറ്റേടത്ത് പരിപാടി കാണിക്കരുത്. ഇല്ലാത്ത കാശ് മുടക്കി ഈ റീത്ത് വാങ്ങാൻ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രാന്താണ്. അപ്പൊ റീത്ത് പഠിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്. ഇതൊരു 50 രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഇല്ല. സെപ്റ്റിക് ആവോടാ നിങ്ങൾക്കാ? അതെ ഇതന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഏതെങ്കിലും നാറ് ജാവായിരിക്കും. ഇതും തള്ളേണ്ടി വരുമോ? ഇപ്പൊ ശരി നല്ല കണ്ടീഷനാണല്ലോ. അതെ ഏതാടാ കൊച്ച്? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. പോസിറ്റീവാ? അവളല്ലേലും പണ്ടേ ഒരു ഇളക്കക്കാരിയാ. അവൾ എന്റെ അടുത്ത് എത്ര തവണ കൊഞ്ചാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവനൊരു സാധുവാണെന്നേ. പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ കുറ്റം പറയുള്ളൂ. ആണുങ്ങളായ ഒരു പിടിപ്പ് വേണം. ആണുങ്ങൾക്ക് പിടിപ്പില്ലെങ്കിലേ ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ണും കൈയും കാണിച്ചാ ഭാര്യ ഇറങ്ങി അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും. അത് ശരിയാ. അതൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ. സുഹൃത്തുക്കളെ, വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല അവളുടെ മുഖത്തിന്റെ പകുതിയെ കാണൂ. സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു. ഗട്ടറിൽ ചാടിയപ്പോ ഒന്ന് ഇടിച്ച്. ബാക്കി പകുതി ജോസിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലേടാ കൊച്ചാപ്പി? ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ കുത്തിയാൻ കൊത്തൂട്ടാ. കടുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ളൂ. നല്ലോണം തളപ്പിക്കാത്തായിക്കോട്ടെ. മാമച്ചനിട്ടുള്ള വല്ല പണിയായിരിക്കും. ജോസിനിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറ. സാധാരണ മാമച്ചനിട്ട് വെക്കുന്ന പണിയെല്ലാം അവന് തന്നെയുള്ള കിട്ടാറുള്ളത്. டீ கடையில் இருக்கிறவங்கலாம் வெளில இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? വീടെങ്ങാനും വിറ്റോ? ஊர் எப்படிக்குது? പിള്ളാരെ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ. മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ മൂക്കള ചീറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം? എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഒന്ന് കരയാതിരി. എടാ മാമച്ച, കല്യാണ കാര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഴപ്പ് കാണിക്കരുത്. എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാകുകയല്ല. ഉഴപ്പോ? പറ്റി ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ കിട്ടും. അതാവസ്ഥ. ഞാൻ കഞ്ഞി വിളമ്പോ. കഞ്ഞി വിളമ്പോ മുമ്പ് ആ കൈയൊന്ന് കഴുകിയേരെ. ഇതൊരുമാതിരി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന മാതിരിയായി. കിട്ടുന്ന കാശിന് വീടും പറമ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. പാപ്പനാണ് പോലും കോപ്പൻ. അതെന്നാ പ്രസിഡന്റ്, എന്റെ പറമ്പിന് മുമ്പിലുള്ളത് വഴിയല്ലേ? അതോ ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തുകാരനല്ലേ? അത്രയുടെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി കിട്ടൂല ടാറിങ്. തുണ്ടിപ്പടിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു 200 മീറ്റർ, പിന്നെ ആലിംഗത്താഴത്തിന്റെ വീടിന്റെ അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഒരു 600 മീറ്റർ. അതൊരു പ്രത്യേകതരം പദ്ധതിയാണല്ലോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ സ്ഥലം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതും 100 മീറ്റർ. തൽക്കാലം രണ്ടും കൂടെ ലയിപ്പിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ പദ്ധതിയായിട്ട്. എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നേ? ഒന്നുമില്ലെന്നേ. നമ്മുടെ കാർത്തികപുരത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ ലൈസൻസ് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് പേരിലല്ലേ? ആണോ? പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വരണാധികാരിക്ക് കൊടുത്ത സ്വത്തുവിവരത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നോക്കിക്കേ, മാമച്ചനിത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ? വിവരാവകാശം. ഇത് കാണിച്ചെന്നെ വരട്ടാൻ നോക്ക. തല പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. തലയൊന്നും പോകുകയല്ല. പുത്തി ജോസിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ജോസിനോട് പറഞ്ഞേരെ. ഞാനെന്നാ ഇറങ്ങിക്കുക. നല്ല കാപ്പി അതിന് കുടിച്ചില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ ഇതിലും കടുപ്പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പെമ്പർ നോത്തിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞേരെ. ചേട്ടാ എന്തി അമ്മച്ചി? അവൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയേക്കോ? അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട അമ്മച്ചി. ഞങ്ങളെ സ്ഥലം മാറ്റം ശരിയായി. എങ്ങോട്ട്? എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും ഇവക്ക് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കും. ഉടനെ തന്നെ ഇവക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് കിട്ടും. എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുണ്ട്. അവൻ വഴി ശരിയാക്കിയതാ. അപ്പൊ പിള്ളാരോ? അതാ ഒരു പ്രശ്നം. രണ്ടിടത്തായോണ്ടേ അമ്മച്ചിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അയ്യോ, എനിക്ക് എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടാ? 1 മാസത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൾ എന്റെ കൂടെ വരും. അതുവരെ അമ്മച്ചി. അല്ലേലും പിള്ളേർക്ക് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത്. അത് ഇപ്പോഴാണോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം. ഷൈനി പെട്ടെന്നാവട്ടെ. പ്രസിഡന്റ്, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവരെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. എന്ത്? ഇല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമായില്ലേ, ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടി സഖാവാകാറായില്ലേ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. എന്താ? അല്ല, തീരുമാനമൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ. അതെ, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില്. ഞാനിവളുടെ ഭർത്താവാണ്. ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസാ. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. സംസാരിച്ചോ? അല്ല, അയ്യോ, പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും പറയണ്ട. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ? ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കല്ലേ. രാവിലെ മാമച്ചൻ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു. അവൻ വന്നൊന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നു. അയ്യോ, അതുകൊണ്ടല്ല. നമ്മുടെ കാർത്തികപുരത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ ലൈസൻസ് എന്റെ പേരിലാ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവനിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? എന്തോ ഒരു വിവരാവകാശം എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. ചുമ്മാ തന്റെ നാട് നന്നാവത്തത്. ഓരോരോ നിയമങ്ങള്.
കടിച്ച് പാമ്പിനെ കിട്ടിയ വിഷവർക്കായിരുന്നു കിട്ടുവോ? അയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ചി ആണെന്നല്ല, ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കോടുന്നില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മാവൻ കുപ്പിച്ചിലും കൂടെ അത്താഴം കഴിച്ച് കിടന്ന പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ട് അടക്കായി. അവസാന നിമിഷം അപ്പനോട് ആരെങ്കിലും വേണ്ടതാ, നീ പോയി വണ്ടി കയറി. അതെ ഈ ബോർഡ് കരുതി. അല്ല വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ എടുക്കും. മാമച്ച മാമച്ച പോയി കടിച്ച പാമ്പിനെ കിട്ടുന്നു. വിഷം കയറാതിരിക്കാനാണോ? അല്ല പോലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കാനാ. പോലീസിൽ കേട്ടാ പൊക്കി വെച്ചോണേ. അതെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? അറിയിക്കണ്ടവരെ അറിയിച്ചോ. കൈ മാറ്റാൻ പറ്റി മോളെ, കൈ കന്നി ഓണടിച്ചോണേ. നീ ഒന്ന് പേടിക്കാതിരിക്കേ. ബോധം ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോ BP. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഒബ്സർവേഷനിലാണ്. ഏതായാലും കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ കിടക്കട്ടെ. നാളെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചത് നന്നായി. ഏയ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു TT എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. TT നല്ലതാ. മാമച്ചൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. ഇയാൾക്ക് ചുമയുടെ മരുന്ന് തന്നെയാ വേണ്ടേ. ഇങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ. മാമച്ചന് കളി അറിയോ? കേട്ടോ കേട്ടോ ചെക്കായില്ലേ? അതാ പയ്യൻ എന്നാ പണി? ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പോലെ അയാളെ കണ്ടില്ലല്ലോ. സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്നില്ല. ഓ പെണ്ണ് தனுஷ் படம் ஒண்ணு இருக்கா பாத்தியா? இவரு மாப்பிள்ளையோட அப்பா, இவரு மாப்பிள்ளையோட தாத்தா, இவரு இந்த வந்துட்டார்ல மாப்பிள்ளை, அந்த மாதிரி போல. நையாண்டியா அந்த ரசிரியா நடிச்சிருக்கோமேடா. നയ്യാണ്ടി തന്നെ. നാട്ടിലെവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞേ? നാട്ടില് ഒരു മിനിറ്റ്, ആരാണാവോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങള് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരാ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എവിടെ? അവിടെ 26 പറയും. ആണോ? ഞങ്ങൾ 26. അവിടെ ഈ പകലോ പറ്റാത്ത ചെറിയ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അറിയും. എന്റെ അപ്പനായിട്ട് വരും. മാമച്ചനല്ലേടാ നീ? അതെ. എങ്ങനെ അറിയാം? 26 നിങ്ങളുടെ മേപ്പര താമസിച്ചിരുന്ന കുന്നേര അവരയുടെ മകൻ വറീദിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ അവനിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഭരിക്കതല്ലേ, അവനിപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിരിക്കട്ടെ, അന്ന് നിന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ വന്നോണ്ടിരുന്ന ഒരു മോളിക്കുട്ടി നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മോളിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവനിട്ട് ഞാൻ ഭരിക്കിയത്. അതൊക്കെയായിരുന്നു കാലം. മോളിക്കുട്ടിയെ ഐ ലവ് യു. അവന്റെ അപ്പനെ വിളി, അപ്പനെ വിളി. അത് വേണോ? എന്നാ പോട പട്ടി എന്തെങ്കിലും വിളിക്ക്. പോട പട്ടി. പട്ടിന്നോ? അവിടെ നിൽക്കണോ? അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്നാ പല്ലുവനെയാന്നോ? പല്ലുവനെയാന്നോ? മോളിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടോ? മലബാറിലോട്ട് പോകുന്ന പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യ. അത് ശരി. ஐயோ அந்த யாரோ கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்க போய் ക്ലാസ്മേറ്റാ. കെട്ടാൻ പോകുന്ന കൊച്ചിന്റെ അപ്പനെ ചാച്ചാന്നല്ലേ വിളിക്കുക? ഓഹോ, അപ്പൊ നീയാണോ കെട്ടാൻ പോകുന്നേ? എഴുന്നേക്കടാ, നാണുണ്ടോടാ നിനക്ക്? മോടെ പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് കല്യാണം ആലോചിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കും. കല്യാണല്ലേ ആലോചിച്ചോളൂ. കൊച്ചിന്റെ ഭാവി നിന്നോട് ഇനി വേറെ പറഞ്ഞു. ജിലേബി മാത്രം എടുത്തോളൂ. പൊട്ട കൊള്ളാലോ. ഒന്ന് പൊടി. ആരുടെ മാച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും? സോറി ഇല്ലാന്ന് പറയാനാ. നിനക്ക് എന്നാ വേണ്ടേ? എന്റെ കൊച്ചിനെ നടക്കുന്നു. ഓടി വിട്ടു. അന്ന് നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലിയിറക്കി വിടാതിരുന്നതേ എന്റെ മര്യാദ കൊണ്ടാ. എന്ത് യോഗ്യതയാടാ നിനക്കുള്ളത്? നീ പോക്കി പിടിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് തെണ്ടി നടക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എങ്കിലും ആവാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടക്ക്. പോയി ചത്തൂടെടാ.
பெரிய ஆளாயிட்டு வருவார் நினைக்கிறேன். രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ. ആഹാരം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും അങ്ങയുടെ മകളെത്തിച്ചോട്ടെ. അപ്പനിപ്പോ നന്മ നിറഞ്ഞ മകനേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു. പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും. 150 രൂപയുടെ സാധനം 400 രൂപ. വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനാസക്തിയെ രാവിലെ പള്ളി ചെന്ന് വാക്ക് നീട്ടി മുന്നേ சொல்லுங்க. അല്ലേ വേണ്ട, 1-ാം തീയതി ഇങ്ങോട്ട് தண்ணி மலகிற ஆசை வரக்கூடாது. ഇതേതാടാ വണ്ടി? ഇതോ, ഇത് ഡസ്റ്റർ, നല്ല മൈലേജാ. അതല്ലടാ, ആരുടെ വണ്ടിയാന്ന്? നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാത്തൻ ചേട്ടന്റെ ദൂരത്ത് പോയി ചാർലി, അവൻ ബോംബെ പോയി കുറെ കാശുണ്ടാക്കി വന്നതാ. 14 വർഷം ഈ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടാ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കും. ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടെ ജീവിക്കാൻ മറന്നു. അക്കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റി. അതെ, നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മാൻ ജോർജിന്റെ ഇളയമകളില്ലയോ, അവളെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ? അവളല്ലേ സെന്റ് ജോർജ് ബസിലെ കിളിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത്. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവളെ തിരിച്ചു വന്നില്ലയോ? രാവിലെ മുറ്റടിയും ഞാൻ കണ്ടതാ. അന്നാ കുഴപ്പമുണ്ടാവൂല. മാമച്ചോ, എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? കുറെ നാളെയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ഡൽഹിയിലേക്ക് എങ്ങനെ? എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു? പിന്നെ ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തോണ്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സുഖമാ. നിനക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. നീ കെട്ടാൻ നടന്നൊരു പെണ്ണില്ലേ, ഏത് നമ്മുടെ വറീദിന്റെ, അവിടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്നേ വരെ നീ എനിക്കിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പണിക്കും ഒരു മറുപണിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ. പിന്നെ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നതേ നിന്നെ പോലൊരു തൈക്കിളവനല്ല. ചാർലി വരൂ. ഇപ്പോ ഇച്ചിരി സന്തോഷായില്ലേ? முடி வெட்டினது அஜுவா? ஆமா, நான் நோட் பண்றேன். நீ நோட் பண்ணியா? இன்டர்மிஷன்டா. இன்டர்மிஷன் സമ ഭയങ്കര ക്ലിഫാങ്ങറാ இருக்கா. ഞാനേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ കടിച്ചു കയറാൻ വരുമോ? നീ പറ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ തെക്കേലെ ജിമ്മച്ചന്റെ കല്യാണപ്പേരായിരുന്നു. അവർ ഇന്റർനെറ്റിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടേ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ആലോചനകൾ എത്രയും വന്നെന്നറിയാവോ? നമുക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ? അവൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? எல்லா இதுலயும் தங்கச்சிங்க தான் வந்து இது பண்ணுது பாரு, சொத்து கேக்குது. നിനക്ക് അടുക്കളയിൽ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ചേട്ടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ബാക്കി പറ. എടീ, എനിക്ക് വയസ്സ് 26 അല്ല. നീ പോയിട്ട് എന്റെ 2 ഷർട്ടും മുണ്ടും തേച്ച് വെക്ക്. നാളെ കാലത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എങ്ങാണ്ടോ പോകാനുള്ള. ഷർട്ടുമുണ്ടും തേക്കാനേ ഒരുത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ചുമ്മാ അല്ല, മൂത്തരിച്ച് മുതുക്കിനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന്. മോളിൽ നിന്ന് മാലാക വരും. മാലാകൊന്നും ശരിയാവില്ല. നീയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ കട്ടൗട്ടർ ചാരി വെച്ചിരിക്കുവാണ്. എന്താ ഈ വേഷത്തില്? അല്ല, നമുക്ക് പോട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? ഡൽഹിക്ക്. നിന്നെ ആരാ വിളിച്ചു? അല്ല, മാമച്ചനൊരു സഹായത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണുമ്പോ മാമച്ചൻ പതറിപ്പോ. പതറില്ല. എന്റെ പൊന്നു മാമച്ച അങ്ങനെ പറയില്ല. അങ്ങനെ ലെതറിന്റെയാ? ലെതറല്ല, ഖദർ. എന്താണേലും മാമച്ചൻ ശ്വാസം വിട്. ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് മാറ്റി. ദേ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ പഴയ ലൈൻ. അപ്പൊ ഇതിനെ കൊന്നിട്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കെട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. ചുമ്മാല്ല. കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് യാത്രയാണല്ലോ. ഞങ്ങളൊന്ന് ഡൽഹി ഇവിടെ വരെ. அவர் கெஸ் பண்ண ஸ்கூல்ல பச்சவங்களா தான் இருக்கும். பார்த்தா அவங்க அம்மா தான் ஸ்கூல்ல பச்சவங்க. നേരം നോക്കി ഇറങ്ങണ്ടേ? அவன் எப்படி டீச்சரா தான் இருந்த டைம்ல. അന്ന് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാമെന്ന വിവരം അമ്മച്ചിയോട് പറയണ്ട. ഇല്ല. എത്രയായി? 20. ബാക്കി വെച്ചോ. എന്തോന്നും ബാക്കി? ഇത് 20 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വരുന്നതും പ്രമാണിച്ച് വെച്ചായിരിക്കുമല്ലേ. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ മാമച്ച? വന്നേ. അണികളെ, ഗോപി ഇല്ലേ അവിടെ? ആളകത്തുണ്ട്. റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. റെസ്റ്റ് എടുത്തോ, കിടന്നോ. മെയിൻ ലീഡർ ഗോപി. മാമച്ചനോ? നീ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വായന? അയ്യേ, വായിക്കാനൊന്നുമല്ല. ഉറങ്ങുമ്പോ മുഖത്തോട്ട് വെളിച്ചോടിക്കാതിരിക്കാന്. ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയാ. ഇതാരാ? ആ, ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ പയ്യനാ, യൂത്തിന്റെ. ആ, മനസ്സിലായി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടോണി വക്കത്താന. ഹലോ, തണുത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ? എടാ, അവിടെ ഉറങ്ങാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെ 3 സോഡ നാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നടാ. എന്നാലും എന്റെ മാമച്ച പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാ മതി എന്നാ സ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. ഒരു പണിയില്ലെന്നേ. അതൊക്കെ ശരിയാവുന്നേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണി ഒന്ന് കേറി കൂടട്ടെ. പണിയൊക്കെ താനേ വരും. താൻ നോക്കിക്കോ.
നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ എന്നേലൊക്കെ നടക്കും. ആ നടന്നാ കൊള്ളാം. പിന്നെ നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ പൂഞ്ഞാറ്റുകാരൻ വഴി UPF-ലേക്ക് ഒരു ശ്രമം. നമുക്കിപ്പോ ഇടത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ പുറത്ത് കാശ് വിഷയം വന്നല്ലേ എന്നാലും എത്ര ഉണ്ട്? ഒരു 65 ലക്ഷം രൂപ. എന്നിട്ട് കുഴികുത്തി തുടങ്ങിയോ? മഴയില്ലാതെ കുഴിയോടെ കുത്താനാ. എന്നാ പിന്നെ ആദ്യം മഴ പെയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങ്. അത് കൊള്ളാലോ. പിന്നെ വീതം വെക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഒന്നും മറക്കല്ലേ. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോ. അല്ലെങ്കിലും പണ്ട് പോലും ഇങ്ങനെ പൈസയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ നിനക്ക് ചെവി കേട്ടൂടാ. കമ്പിളിപ്പൊതപ്പ്. ഹലോ, സ്വാമി, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിതാ സ്വാമി. ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വേറെ ഇറങ്ങിയെന്നേ. എന്തോ മഴക്കുഴിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ഈ മഴ പെയ്തിട്ട് 10 കുഴിയായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും അല്ല, എന്തോ ചെക്കിലിടുന്ന കേസാ. അല്ല, എന്നോട് പുറത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? ധാരാളം. ഹലോ, ടോണി വക്കത്താനം. ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്നാ പോരാ. നമ്മുടെ യൂത്ത് വിങ്ങൊന്നും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട് മാമച്ച. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റേ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വിളിക്കും. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പേര് എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും സന്തോഷായി. അപ്പൊ നാരങ്ങാളം വെറും വാഗ്ദാനം കിട്ടുകയല്ല. അതുകൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ? വരും. ரொம்ப ஓட்டுறாங்க உங்களுக்கு. அவனுக்கு பத்தி சொன்னார் பத்தி அவரு வெளில யாரும் தூங்காம வந்தீங்கன்னா போய் 3 ஜூஸ் ஆயிட்டாங்க. அது இவருன்னு சொல்லுவா. அதான் சும்மா பேச்சுக்கு தான். നമസ്കാരം. സതീഷ് പണിയിരിക്കാருன்னு നിனைக்கிறேன். அப்படி വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായി. ഞാൻ 11 മണിക്ക് എത്തി. മെയിൻ ഡീറ്റ് 11 മണിക്ക് എത്താമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ആ പിള്ള കയറി അങ്ങോട്ടേക്ക്. ஐயோ, டெல்லியா போயிட்டாரா? கட்சியில வந்துட்டுறாரு போலயே. ഡൽഹി ആകെ മാറിപ്പോയല്ലോ. അതിന് നീ ഡൽഹി ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ? ന്യൂഡൽഹി സിനിമയില്. തലസ്ഥാനം ഒന്നുകൂടെ കാണണോ? ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് കാണണ്ട. ന്യൂഡൽഹി ഒരു പടം இருக்குடா. കുറച്ച് ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടെ ഇരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇവന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം വെട്ടി റബ്ബർ വെക്കാൻ മേലായിരുന്നു. ഇവിടെ റബ്ബർ പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നോക്ക്, ഇതാണല്ലേ ചൈന ഗേറ്റ്. ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്. ഗേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് മതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും. പറഞ്ഞ മാതിരി മതിലില്ലല്ലോ. അതെ, ഒന്നുമില്ല. പ്രണാം ശർമ്മ ജി. अरे मामचंद, आओ भाई आओ. मामचंद तुम्हारा ही मामचंद। अरे कैसे हो? मैं ठीक हूँ. ये कौन है? ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट टोनी वक्कतान. अच्छा, स्टेट प्रेसिडेंट. ठीक है, ठीक. पार्लियामेंट के लिए बहुत से योजनाएं हैं मेरे पास, लेकिन अभी क्या है कि मुझे होम मिनिस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है. तुम ऐसा करो कि शाम को मुझसे मिलना, डिटेल्स बता दूंगा. शाम को मिलेंगे ना? धन्यवाद. ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമായിരുന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ ആള് കൊള്ളാട്ടോ. നാട്ടുകാർ നാറുകള് ഇത് വല്ല അറിയുന്നുണ്ടോ? അല്ല മാമച്ച, തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നാളെ അമേരിക്ക പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമോ? അതാണ് കഥ. സ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ മിണ്ടിക്കോളാം. ദേവരൻ என்னடா ഇറങ്ങി ഓടിയാലോ? இங்க வேலை செய்யறாங்க போலடா அவங்க. ഇന്നലെ. ஆமா சொன்னாங்க டெல்லியில நர்ஸ். ഇത് സ്റ്റെല്ല. മാമച്ചൻ ലിസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാച്ചൻ ചോദിച്ചില്ല. ഇരിക്കെ. എന്താരൊന്നും മിണ്ടാത്ത? ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്താ വില? ഓപ്പറേഷൻ ആർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മൊട്ടേ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ கான்வர்சேஷன் ഉണ്ട്. അറ്റൻഡറോ? നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇങ്ങനെ വേണം. എന്നാ മാംസം നമുക്ക് വിട്ടാലോ? ഇതെന്നതാ ഈ കറുത്ത ബാഡ്ജൊക്കെയായിട്ട്? അതോ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേഴ്സ് മരിച്ചു. അവക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ എല്ലാം റെഡി ആയതായിരുന്നു. പക്ഷേ മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിച്ചില്ല. അതിനാ കുട്ടി അതിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബോണ്ട് നിർത്തലാക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമര. ഒരാൾ എന്നെ കാണാൻ കല്യാണം അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടെ ആകണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ. അവര് സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. താൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ശരി. ഒന്ന് കാണണം തോന്നി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്തൊക്കെ പറയാം. ചേട്ടായിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൻ സമ്മതിക്കില്ല.
എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉടുപ്പാ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പോട്ടിருக்காங்க. പാവം. അപ്പന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രായക്കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടല്ല. സ്റ്റെല്ലടി മൂക്കാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ മഞ്ജുവിന്റെ മൂക്കോ? മഞ്ജുവിനോട് പോവാൻ നമുക്ക് പോവാല്ലേ? നിങ്ങൾ പോയേക്കോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വരവിൽ കാണാം. അടുത്ത വരവില്ല. ടേസ്റ്റ് അല്ല. നീ എന്താ ഒന്നും പറയാതെ ഇനി വന്നേ? എന്നാടാ ചേട്ടാ എന്തേ? അവൻ ഡൽഹി പോയേക്കുവാ. പിള്ളേരോ? അവരുറങ്ങി. ചേട്ടാ എന്നാ വരുന്നേ? 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ. എന്നെ കാര്യം എന്നാന്ന് അങ്ങോട്ട് പറ. അമ്മച്ചിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലല്ലേ? നീ കാര്യം എന്നാന്ന് അങ്ങോട്ട് തെളിച്ച് പറ. എന്നെ ഇവളെ രണ്ടിടത്തോട് സ്ഥലം മാറ്റിയതാരാന്നറിയാവോ? അമ്മച്ചിയുടെ പുന്നാരമോൻ മാമച്ചൻ. ഏയ് അവൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. വഴി. എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് പറ. അവള് പോറാருக்கு അവർക്ക്. അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എന്നാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? തോമാച്ചൻ വന്നായിരുന്നു. എന്നാ ഉണ്ട് അവന് വിശേഷം? അവന് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, അവൻ തന്നെയല്ലേ വേറെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ച വെച്ചേ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഇടാൻ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഈ ഒറ്റ വഴിയേ കണ്ടുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരിടത്തോട്ടങ്ങ് സ്ഥലം മാറ്റാൻ മേലായിരുന്നു. എന്നാ കാണായിരുന്നു. അവൻ പിള്ളേരെ പൊക്കി പിടിച്ചോണങ്ങ് പോയേനെ. അമ്മച്ചി എന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ മേലാന്ന്. ഇതാകുമ്പോ കാക്കയുടെ വിശപ്പ് മാറും, പശുവിന്റെ കടിയും മാറും. അമ്മച്ചി ഇന്നൊരു ചായ എടുത്തേ. ഇനി എന്റെ ഒരു സജഷൻ പറയാം. മാമച്ചൻ ഡൽഹിയിലും ഗോപി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാവും നല്ലത്. എന്ത് പറയുന്നു മാമച്ച? ആയിക്കോട്ടെ. തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കല്ലേ ഗോപി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ടത്തെ മുന്നണി ഗോപി പോയാൽ മതി. സൗത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മുറുക്കിക്കോ. ഇനി എതിരഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ? മാമച്ച ഇനി ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കാണാം. എന്നാ പണിയാ സഖാവ്? തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കൂർ ഇന്നലെ ഗോപി തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കൂർ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒച്ച വെച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഗോപിയോ? അല്ല, അത് പിന്നെ വിജയസാധ്യത കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കണ്ടോ. കാര്യം അത് KP-യുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചാൽ പോരും. 10-35 കൊല്ലായില്ലൂ. ജനങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലം? ഞാൻ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. 10-15 പാർട്ടി, ആകെ ഒരു സീറ്റ്. ഇത്തവണത്തെ ഇലക്ഷന് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇയാളുടെ പാർട്ടി ഇപ്രാവശ്യം മത്സരിക്കുന്നില്ലേ? അതല്ല, മാമച്ചന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വോട്ട് കിട്ടില്ല. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിന്നാ ഭാഗ്യം അവളല്ല. നാളെ മുതൽ ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം. ഇതേതാണ്ട് എലിക്കണിയിൽ സൂന വെട്ടതുപോലെ. സൂന വെട്ട എടുക്കാനും പറ്റില്ല, കെണി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യണം. ചുമക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന് എന്നോട് ചൂടാവണ എന്തിനാ? ഇതിലും ഭേദം സസ്പെൻഷനോ തരം താഴ്ത്തലോ ആയിരുന്നു. നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞ ഇവരെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ? എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞു വിട്ടോണം. ഞാനൊരു ജാടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊഴിപ്പിക്കാൻ കുഴപ്പമായ മനുഷ്യനോട് തലയ്ക്ക് പ്രാന്തെടുത്ത്. എന്നാ മാമച്ചാ, പൊന്നു മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നടാ. വാ കാപ്പി എടുക്കാം. വാ. കാണിച്ചു തരാം. എടാ, ഇവിടെ ജയിച്ച ഡൽഹിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കുഴയും. ആ തെണ്ടി ഗോപി നോക്കിയിരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാ നമ്മൾ തോക്കണം. അപ്പൊ MLA ഉണ്ട്? ഇവിടത്തെ MLA ആണോ ഡൽഹിയിൽ MP ആണോ വലുത്? ഡൽഹിയിൽ MP. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാമച്ചൻ തോക്കണം. അത് ഈസി അല്ലേ? നിങ്ങളെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുവോ? നേരത്തെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നതാ? നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്തപ്പിരി മണ്ഡലം മൊത്തോട്ടാക്കരുത്. അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ആലോചിക്കാം. அதுதான் பவர் ஹவுஸ் மாத்திட்டான் தெரியல. எதுக்கு எத்தாന്ന് പറ്റേ தெரியல. ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ ജോസിനെ വിളിപ്പിച്ചതേ നമ്മുടെ മാമച്ചന്റെ കാര്യം പറയാനാ. இதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமா வந்து மணிகண்டன் தான் காப்பாத்தி. என்ன சொல்ற? ജയിപ്പിക്കാനല്ലേ? എന്റെ പട്ടി വർക്ക് ചെയ്യും. ജോസിനും ഗുണമുണ്ടെങ്കിലോ? നിങ്ങളിപ്പോ 1 കോടി രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വോട്ട് പോലും അവന് വേണ്ടി ഞാൻ പിടിക്കുകയല്ല. 1 കോടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിച്ച് അടങ്ങുമല്ലേ? ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ഗോപി പറയുന്നേ? ഇവിടെ ക്യാമറയൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഏയ്, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വോട്ട് പോലും പുറത്ത്. പിന്നെ പരമാവധി ആളെ ഇറക്കി മണ്ഡലം മുഴുവൻ പ്രചരണം നടത്തണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു വോട്ട് പോലും കിട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നേനെ. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ കൈയും കെട്ടി അങ്ങ് നോക്കി നിന്നാൽ മതി. ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല, നോക്കാം. എന്റെ പൊന്നു ജോസേ, മാമച്ചൻ ഇവിടെ തോറ്റാ പിന്നെ നമുക്കവനെ പിടിച്ചാ കിട്ടുകയല്ല. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് DNC ഒരു നോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. തോറ്റാ പിന്നെ അവനാ ചാൻസ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തു വില കൊടുത്തും ഇവിടെ തോക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അവനെ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യമാ. ഓഹോ, ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കളിയുണ്ടോ? എന്നത് പറയണ്ടേ? ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എനിക്കത് കേട്ടാ മതി. എന്നാ ഞാൻ പോയി വർക്കൗട്ട്. ശരി.
ഓരോ നിമിഷം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതെ അതെ അതെ. കാശ് നോക്കണം. ക്യാമറ വല്ലയിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? സജി ഓർണോ വീടാ ரெடி അതെന്താണോ അല്ലാതെ ജോസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ வந்தா ஒரு ஜெயிக்க வைக்கணும்னு வந்தீங்க சொன்னாங்க. அப்புறம் இவங்க காசு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. പൈപ്പല്ല എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും കൊട കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ലല്ലോ. ജോസ് എങ്ങനെ മറിഞ്ഞു. ഞാൻ ഏതായാലും മാമച്ചന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി പോകാനുള്ളവർക്ക് പോവാം. ജോസേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കുള്ളൂ, ഈ നാറിയ പണിക്ക് ഞങ്ങളില്ല. ഞാൻ വാടോ. അതെ, മാമച്ചനൊരു മലയാളിയാ, പോരാത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ പിന്നെ മാമച്ചന് വേണ്ടി നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആര് വർക്ക് ചെയ്യാം? ജോസ് ഒന്നും കാണാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ ജോസേ എന്താ കുപ്പി നമ്മള് പൊട്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാമച്ചനെ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കോളൂ. വേഗൊഴി വേഗൊഴി. ശേഷം ഉദയ് സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ஒரு ஜெயிச்சதார் பொண்ணு கொடுக்குறா சொல்லிக்கிறாருல்ல. ஏதோ ஒரு போஸ்ட் കുക്ഷി നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷി പിടിക്കാം. ஆல்ரெடி அவங்க முன்னாடி வந்துக்கிறாங்க. വീട്ടുകാരൊക്കെ പഴനിക്കോയൊക്കെയാണ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ. വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എതിർകക്ഷിയെ പറ്റി ഇത് പண்றோம். മാമച്ചന് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവന്റെ മാമച്ച ഇത് പള്ളിയാ, വഴിതെറ്റി വന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഓ എലക്ഷൻ ആണല്ലോ, അതിന് കർത്താവിന് വോട്ടില്ലടാ. അതെനിക്കറിയാം. പിന്നെ നടുவில் ஒரு மூஞ்சி வந்துட்டு போச்சு. സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിൽ ഇന്ന് കുട്ടിക്കലാശം. 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവസാനവട്ട പ്രചരണം ആവേശഭരിതമാക്കാൻ ഇരു മുന്നണികളുടെയും പ്രവർത്തകർ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 112 പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ചിഹ്നം മാറി കുത്തരുത്. നമ്മുടെ ചിഹ്നം പെട്ടി ഷൂക്കേസ്. അവരെങ്ങ് വിളിക്കേ. എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ളതാ. അല്ല ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഒരു കാര്യം പറയൂ, ഒരു കാര്യം വന്നേ വാ. ഇപ്പൊ எதுக்குடா அந்த பக்கம் நிக்கிக்கல்றா, நீ வேஸ்டா உடைச்சிடலாம். ഇനി ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അയ്യോ 5 മണി അവിടെ ഉള്ളല്ലോ. സമയം കഴിഞ്ഞു. അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ല വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത്. എവിടെ ഉത്തരത് വിട് വിട് சும்மா വൈഫിനെ കാണിക്കാനാ. പിടിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണേ. ഞാൻ വിളിക്കാം. നീ നേരത്തെ എത്തിയായിരുന്നോ? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് രാവിലെ എത്തി. പിന്നെ നേരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കൗട്ടിങ്ങിന് നീ ഇരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കാണാം. എന്നോട് വിളി. ഓ ശരി. 140 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാവിലെ 7 മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും. 9 മണിയോടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ. എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, ഇരിക്കൂർ, ചേർത്തല, അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ UPF വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നു. 5 സീറ്റ് വീതം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 10 സീറ്റുകളിൽ 5 വീതം സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. പിറവം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ 3000 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു. പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ UPFന്റെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇരിക്കൂറിലേക്ക്. ഇരിക്കൂർ കേരളത്തിന്റെ വിധി. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായ 139 സീറ്റുകളിൽ LPFന് 70ഉം UPFന് 69 സീറ്റുകൾ. കേരളത്തിൽ மூணாவது BJP வந்தது
വിജയത്തിലേക്ക് ലീഡ് നില മാറി മറിയുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഇരിക്കൂറിൽ 80% വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ UPF സ്ഥാനാർത്ഥി KP ജോസഫ് തൊട്ടടുത്ത എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി CP മാമച്ചനേക്കാൾ 3000 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇരിക്കൂറിൽ 6ാം തവണ ജനവിധി തേടുന്ന KP ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ 5 തവണയും വിജയിച്ചു. 90% വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ UPF സ്ഥാനാർത്ഥി KP ജോസഫിന്റെ ലീഡ്. നമുക്ക് വല്ല സിനിമയും കാണാതെ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടന്റെ മാമച്ച ലവന്മാരെ ലീഡ് ചെയ്യണേ. ഇത്തവണ കേരളം ഇടത്തോട്ട്. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഇരിക്കത്തിൽ 98% വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ DNCയുടെ CP മാമച്ചൻ 2000 വോട്ടുകളുടെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തുന്നു. ഇരിക്കൂറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് 30 വർഷത്തെ ആധിപത്യം. ചരിത്രം തിരുത്തി LPF തുടർച്ചയായ 2ാം തവണയും അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കളി ഏതായാലും ഏറ്റു. ഇനി മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. 2000-ലെ ലീഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യം ചുമ്മാ ഒന്ന് വരണ്ടായിരുന്നു. ഗോപിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, അവൻ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെക്കുവാ. നന്ദിയുണ്ട് സ്വാമി, ഞാൻ വിളിക്കാം. മാമച്ച ന്യൂസ് ശരിക്കും കേട്ടായിരുന്നു, അവര് പറയാൻ നമ്മൾ ജയിച്ചു. ആ സഖാവേ നന്ദി, സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാ പറഞ്ഞേ? ജയിച്ചെന്ന്. എടാ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു നിനക്കറിയാവോ? മാമച്ച നിങ്ങൾ പ്ലീസ്. ശർമാജി ശുക്രിയ. ശുക്രിയ. मैं बात करूंगा, मैं പിന്നീട് बात करूंगा. അന്നേരം ചുമ്മാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി കഥ. അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ലേ? കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ട ഒഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുവാ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റർ കീറിയതും ജോസിനെ തെറി പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാ സോറി. എടാ പാച്ച, നമ്മൾ തോക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവർ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും, ഉപദ്രവിക്കാന്നുള്ളതാണല്ലോ അവന്മാരുടെ ഒരു ലൈൻ. അപ്പൊ ഗോപിയുടെ കാര്യം? ഗോപിയുടെ കാര്യം ഗോപി. ഞാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സത്യം എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു? നിന്നോട് ഇത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അഭിനയത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് കള്ള ലക്ഷണം വരും. ஆசிஃப் அலி எதுக்குடா வச்சாங்க படத்தில்? இன்டர்வியூஷன்லாம் வச்சாங்கடா. அவர் வேற ஏதோ பிளான் வச்சு. ഞാനൊന്ന് ബോംബെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ നടന്ന് കൂട്ടി ഇടിച്ചാ കൂടെ നേരെ നോക്കാതിരുന്ന കുട്ടീച്ചനും ജോസും കൂട്ടുകാരായി, മാമച്ചൻ MLA ആയി. ആയതല്ല ആക്കിയതാ. അതെ, വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, ആട് മൊത്തം അരിച്ചു പിറക്കി, ചാർലിയുടെ പൊടി പോലും കാണാനില്ല. എന്റെ കർത്താവേ ജോസേ, എന്നാ പറയുക? നീ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന ഇത് ഒന്ന് സമാധാനിക്ക്. സമാധാനിക്ക് വെച്ചോ. ഇതിപ്പോ 2ാമത്തെ തവണ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങുന്നത്. ചാർലി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ എവിടെ മാമച്ചനൊന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചാർലിയുടെ കൂടെ നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ. പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തു ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ചോ, ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ ജീവിതം വെച്ചിട്ടാണോ നീയൊക്കെ? അച്ചോ വരീതേ, വിഷമിക്കാതിരി. കർത്താവ് എന്തേലും വഴി കാട്ടിയത്. നീ കൊച്ചിനെ കാര്യം ധരിപ്പിക്കും. കരണ്ട, എന്റെ തെറ്റ. അവൻ ആരാ എന്താന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ചാച്ചൻ ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത്. നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ. അല്ല, വരീതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നാ പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഈ മാമച്ചനെ കൊണ്ട് എന്നെ മോളെ കെട്ടിക്കണമെന്നാണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത്? എന്റെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാന്നേ അവൻ. എന്റെ കൊച്ചിന് ഈ മാമച്ചനുമായിട്ട് എന്നാ പ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രായത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും നീ എന്നോട് പറയരുത്. കന്യാമറിയ ഔസഫ് പിതാവിനെ എത്രാം വയസ്സിലാ കെട്ടിയത്? അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? എനിക്കങ്ങനെ അറിയാൻ മേല. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, അത് വേണ്ടച്ചോ. ഇപ്പൊ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിന്ന് വെച്ച് അവളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ തലയെ കെട്ടിവെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയല്ലെന്നേ. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചതാ, ആരും ഉണ്ടായില്ല അന്ന്. അവസാനം ഞാൻ മാമച്ചനെ വിളിച്ചു. അന്ന് മാമച്ചനൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോ ഒരു നഴ്സ് മരിച്ചാരും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട സമരത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ലിസിയൊക്കെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയില് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ലേ? പോലീസൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്താ. എന്തേലും ഒന്ന് ചെയ്യാവോ? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇതാ ത്രില്ലിംഗ് ക്ലൈമാക്സ്. விறுவிறுப்பா இருக்கு கிளைமேக்ஸ். മന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവരും അവിടെ വന്നത് മാമച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. ആരും ഒന്നും അറിയണ്ടെന്ന് മാമച്ചൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് പോലും കാര്യം പറയാഞ്ഞത്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും. வீரம் கிளைமேக்ஸா? அவ்வளோ மெலிசா இருக்கு. நான் 10.
ஒரு இது போடுவாங்க செயின். എന്താ ഇത്? വന്നതിൽ സന്തോഷം. നല്ല ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പറ. നിയുക്ത കായിക മന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. മന്ത്രി എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കേട്ട മാമച്ചനൊന്ന് ഞെട്ടുവന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ്, സഖാവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കാം. സഖോ ചെല്ല ലാൽ സലാം. നിങ്ങൾക്കും അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഞെട്ടിയതല്ലേ? എടാ നിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എന്നാ ഇനി അധികം താമസിക്കണ്ട, ഞാൻ ബാഗ് വണ്ടി വെച്ചു. ആയിക്കോട്ടെ. തുടങ്ങിയല്ലോ. എല്ലാം ശരിയടാ. എടാ എപ്പോഴാ നീ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ? പാപ്പന്റെ ചുമ ടീ വണ്ടി തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നു. എത്ര വലിയ മന്ത്രിയായാലും അപ്പനെ നീ മറക്കരുത്. കക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ കേൾക്കുകയല്ല. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ അങ്ങ് വിഴുങ്ങരുത്. നാടിന് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവൻ നന്നാകുകയല്ല മോളെ, നീ വേണം ഇനി ഇവനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ. ഹലോ, പാമ്പ് കടിക്കുമ്പോ അവരറിയിക്കും. പാമ്പാട്ടി ഒന്ന് വണ്ടി കയറി. കുജാബി, ജോസിന്റെ വലിയൊരു കണ്ണ് വേണേ. ശരിയെന്നാ എല്ലാവരോടും. റവനിയാണെ നല്ല വാരുവാരാ. രണ്ടുപേരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിരിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനാരാ? എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ പിശാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്. ചെയ്ത് ഇത്തിരി കടന്ന കൈയേക്കുമെന്നറിയാം. ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത്. ഈ മാമച്ചൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ തന്നെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഉളത്തരം എന്നെ വിളിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടത്. ഇച്ചിരി നാരത്തറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആള് നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ. ഇതുപോലൊരു മുതല് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അന്ന് സഹായിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ മാമച്ചനാണ്. എന്റെ പേര് ചാർലി എന്നൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ജോസൂട്ടി. പാലായിൽ ഒരു പ്ലാനറാ. അച്ഛാ, തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സമയം പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം. ഞങ്ങള് ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത്. എന്നാ പിന്നെ അച്ഛാ, സമയങ്ങളുണ്ട, നിങ്ങൾ വിട്ടോ. അച്ഛാ പറയാൻ മറന്നുപോയി, വിഷ് യു ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരടിപൊളി ലൈഫ്. അടിപൊളി. ഇതല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം. അത് കൂട്ട് പണി ഞാൻ തന്നോട് കാണിച്ചേ. വേണേ എനിക്കിത് മറച്ചു വെക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൂടെ തന്നോട് ചെന്ന് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നി. എന്നെ കുറിച്ച് നീ നല്ലൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയല്ല ചാർലി. അല്ല, സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ മന്ത്രിയെ തല്ലി എന്നുള്ള ചീത്തപ്പേരാവും. അപ്പൊ ഓക്കെ, പോയേക്കാം. എടോ പൊന്നുനാരി, നിങ്ങൾ ഇമാതിരി ഒരു മുറ്റിനെ വന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. മോനെ പാച്ച, അമ്മയോ കിട്ടി, മോളെങ്കിൽ മോള്. അടിപൊളി. CP മാമച്ചൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ பிஜி மேனன் சார் அடிப்பொலி சம்பவம். வெள்ளி மூங்கா எங்களுக்கு புரியலையா இல்ல என்ன படம் இது? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த IMDbல ரேட்டிங் வந்து எவன் பண்றான்னு தெரியல. ஃபேக் மாஃபியா நடத்துறாங்கடா. 100 பேர் ஹையர் பண்ணிட்டு ஒரு 1000 அக்கௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு IMDbல வந்து ரேட்டிங் பண்றது, கமெண்ட் பண்றதுலாம் ஆள் விட்டுறாங்க. நினைக்கிறேன் அம்மா நம்மளுக்கு பார்க்க தெரியல, ஒரு நிமிஷம் கூட உட்கார முடியல. எனக்கு கடைசி வரைக்கும் என்ன பிளாட்னே புரியல எனக்கு. அவர் எதுக்காக இருக்காரு அடுப்பாச்சு. கடைசியில் கடைசி 15 நிமிஷத்துல அவ்வளோ ஸ்டோரி இருந்துச்சு. அது முன்னாடி சும்மா போயினுக்குது. அது வரைக்கும் பரத் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க லைட்டெல்லாம் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்துருந்தோம். அதே விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ஆசையாக தான்டா பார்த்தேன். நிறைய கமெண்ட் வந்துச்சுடா. நானும் பார்த்தேன்டா. ஒரு கமெண்ட் கூட 7.5லாம் எதுக்கு குத்துறாங்கன்னு புரியவே இல்லை. ஏன் தமிழ்ல பார்க்கலன்றது? தமிழ்லேயே எவனுமே வந்ததே தெரியல எங்களுக்கு. அப்பயே யோசிச்சிருங்க, ஷபா பாபா இது எதுக்கு ரீமேக் பண்ணணும்? அதான் எனக்கும் தெரியல எதுக்கு இதுல என்ன இருக்கு. ஐயோ மன உளத்தில் ஆயிடுச்சு. வந்து இது ரியாக்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் ரிவ்யூக்கு வந்திருப்பாங்க. எப்படின்னு அவங்கள பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன். தூங்கக்கூடாது, முடியெல்லாம் கட்டி முன்னாடி தூக்கி போட்டு முடியல. ரேபன் கிளாஸ் வாங்கிட்டு போனேன் நான். அதில் ஸ்க்ரீன்லேயே படம்லாம் ஓடுமாண்டா.
ஒர்க் அவுட் ஆகல நான் இங்கே உட்காந்து இதில் படம் பார்க்க காமெடி 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 அப்படி போடு காமெடி வேணாம் பண்ணாத. என்னன்னா வந்து மலையாள ஆடியன்ஸ்க்கு தான் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகும். இல்லடா அந்த கமெண்ட் வருது அது பார்க்கும் போதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டோரி தான். சரியா, ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டோரி. அது வந்து நிறைய டேங்க்லாம் வச்சிருந்தாங்க. இவங்க வந்து சொல்றாங்க அந்த காசு அடிக்கிறதுலாம் வந்து ரோடு கான்ட்ராக்டா, அப்போ நம்மளுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் சைட்ல கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் ஓகே தான். ஆனா இருந்தாலும் எதுக்கு இதை பண்றானுங்க, என்ன ஸ்டோரி போகுது, எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியல. எனக்கு இந்த ஒரு இருக்கிறதுல எனக்கு இன்னொரு காண்டினா, இவர் வந்து அவங்க அம்மா கூட ஸ்கூல் படிச்சாரா, அவங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரா, அதுவும் ஏமாத்தி தான் கல்யாணம் பண்ணாரா. ஆசிஃப் அலிலாம் எதுக்கு வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. அவரு ஏன் வந்தாரு குச்சாரு, கட்சியில வந்து 2 டைலாக் பேசினாரு போயிட்டாரு. இவர் தான் கூப்பிட்டாரா. 2 hours 20 minutes வேஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். இது அதான் வந்து சண்டே வந்து வேஸ்ட். சரி, ஏன் இவர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி நடிக்கிறாரு. நல்ல மனுஷன். ஜிமினன் சார் அடிப்பொலி சம்பவம். இதுதான் அந்த ஷார்ட்ஸோட டைட்டில். அஜு வர்கீஸ் பண்ற காமெடி வெற்றி என்ஜாய் பண்ணானே. அஜு வர்கீஸோட காமெடியை ஃபர்ஸ்ட் ஹேட் பண்றான் அஜு வர்கீஸ். படம் பார்த்து அது நம்மளுக்கு படம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா மற்ற எல்லாமே வந்து நல்லாவே இல்லைனாலும் பிடிக்கும். இது வெறுப்பாச்சு. அதுவும் வந்து இவர் வந்து பிளான் போடுறாராம். வந்து பார்ட்டியில் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டு வேணுமா, ஆனால் வந்து காசு செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா எனக்கு அந்த பதவி போயிடும், அதனால நான் தோக்கணும் அப்படின்றான். எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சும்மா ஒரு மற்றதெல்லாம் தேவையே இல்லாமல் 20 நிமிஷம் போய் ஏமாளி மாதிரியே இருந்தாரு. திடீர்னு பார்த்து இவ்வளோ பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. 20 நிமிஷம் தேவையில்லாத கண்டென்ட்லாம் 20 நிமிஷம் பேசுகிறாங்க. சரியா, ஆனால் வந்து ஒரு மெயின் பிளானே வந்து இவர் வந்து அஜி கிட்ட சொல்கிறாங்க, நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேன்னா எனக்கு அங்கே சென்ட்ரலில் போயிடும், எம்பி பதவி போயிடும், ஸோ அதனால யார்கிட்டையும் சொல்லாது. ஒன்று இங்கே வந்து அப்பா அவன் ஜெயிச்சே அவன் அப்படி அதை ஒரு 4-5 டைலாக்ல முடிச்சுட்டு தேவையில்லாத கண்டென்ட்லாம் அவங்க நல்லா பேசினுக்கிறாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, டேரக்டர் சொல்லி கேமரா ஆன் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்க வீட்டு அட்ரஸ் எங்க கேளுங்க, இதான் வந்து கான்டாக்ட், அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி நீங்க என்ன வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவனுக்கு இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடுறாங்க போல. டீ கடை சீன்ஸ் எல்லா டீ கடை சீனுமே வந்து தேவையில்லாதது. என்னடா அங்க நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் அது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரசிடென்ட்டோட ஹஸ்பண்ட், அப்புறம் எதுக்குற அந்த ட்ராக் எனக்கு புரியவே இல்லை. எனக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பண்ணாங்க. அது எதுக்கு அது ஒன்றும் புரியல. டென்ஷன் ஆகுது. இந்த மாதிரி படம்லாம் உங்களுக்கு புரியாது, தேவையில்லாதது. இவர் வந்து அங்கே போவாரா. இது லாஜிக், இது வந்து ஒரு பயங்கரமான மாஸ்டர் பீஸ். ஆனால் வந்து உங்களுக்கு புரியாது. இது என்ன லாஜிக்னு புரியல. வெறுப்பாகுது. இல்லடா, லைக் என்னன்னா நிறைய மொக்க படம்லாம் பாத்துக்கிறேன். சரியா, நான் வந்து இல்லைன்னா சொல்ல, இதை விட படு கேவலமான தமிழ்ல நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனா என்னன்னா அது படு கேவலமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால சரி ஓகே டைம் பாஸ் வழி இல்ல, அதுக்குன்னு வந்து ஒரு கல்ட் ஃபாலோயிங் இருக்கு. சரியா, இந்த படம் ரியாக்ஷன் பண்ற அளவுக்கு இந்த படத்துல எதுவுமே இல்ல. இதுல சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சு லொகேஷன் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இவர் வீடு, அந்த டீ கடை, அப்புறம் அந்த பிரசிடென்ட் ஆபீஸ், அப்புறம் அந்த பொண்ணோட வீடு, சர்ச்சு. அதுக்கப்புறம் டெல்லிக்கு 2 வாட்டி போயிட்டு வந்தாங்க. அதுவும் டெல்லியான்னு தெரியல, அந்த நடுவுல போயிட்டு வந்தோம். அவள்தான் படம் ஃபுல்லா ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் நடந்திருப்பாரு. அவள்தான் என்ன ஒன்றும் புரியல. இவரு டென்ஷன் கட் பண்ணி விடுறா ரிவ்யூ. டென்ஷன் ஆகுது, மன உளைச்சல். அதுதாங்க வேற தான் நல்ல 10ல பார்க்கலாம். சொல்லு தயவுசெய்து சொல்லு. இந்த 10 படம் பார்த்தா ஒரு 6 படம் வந்து இது மாதிரி நம்மளோட கேவலமா இருக்கு. டென்ஷன் வந்து ஏற்றி விட்டுருது. நான் வந்து கடைசியா வந்து இந்த மாதிரி இரிட்டேட் ஆன படம் வந்து உரிமை. அதுக்கு முன்னாடி குஞ்சு ராமாயணம். அதெல்லாம் விட ஒண்ணு வரவே வராதுன்னு நினைச்சேன்டா. அதுனா கூட கொஞ்ச நேரம் நம்ம பார்த்துன்னு இருந்தோம்டா. இது பாரு எல்லாமே காலி. எப்படிதான் 2 hour என்னோ பண்ணனால முடியல. அதாவது பிளாங்க் பண்ணாதான் வந்து நமக்கு டைம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குமா தெரியும். ஆனா அதோட ஸ்லோவா எங்களுக்கு பார்க்க தெரியலன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க. நீங்க அதர் லாங்குவேஜ் ஆளு வேற அவங்கிட்ட இந்த படத்தை வந்து பார்க்க சொல்லிட்டு ரிவ்யூ வந்து வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பழி இன்னொருத்த மேல போடுவாங்களே, நிறைய பேர்ல ஓட்டேரி நிறைய பேர்ல எழுதுங்க சப்டைட்டில். ஆனா ஒண்ணா சப்டைட்டில் காமெடி எப்படி இருந்தாலும் காமெடி அப்படி போடு காமெடி. இவங்களுக்கு காமெடினால என்னன்னு தெரியாது போலடா.
எனக்கு ஒரே ஒரு இது ஆனா ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து வடிவேல் டைப் ஆஃப் காமெடிஸ் தான் பிடிக்கும்னு ஆனா ஒன்னும் கமெண்ட்ல சொல்றீங்க. இல்ல வடிவேலை பத்தி தெரிஞ்சு வடிவேலை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுதான் இல்லிட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா? உங்க காமெடி யாருன்னு தெரியல. கிளாசிக் காமெடி என்னன்னா நம்ம கடைசியா அந்த என்ன பார்த்தா கில்கம் பார்த்தோம். அதுலயே ஜெகதி காமெடி நல்லா இருந்ததுடா. இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது காமெடி இல்ல, அவர் வந்து டாம் அண்ட் ஜெரி எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, ஓடி போயிட்டு கீழே பார்த்த உடனே தான் கீழே விழும், அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாரு. அதுவே நல்லா இருந்ததுடா. இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எதுவுமே இல்லடா, லிட்டரலி எதுவுமே இல்லடா. அதான் கடுப்பா இருக்கு. அதனால பிலிப் இந்த படத்துல நடிக்கல. பிரசிடென்ட் இருந்தது ஊர்ல எப்படி வந்து இருப்பாங்க வேற எக்ஸ்பிளைன் வேற பண்றீங்க தெரியல. அதான் எதுக்குன்னு தெரியலடா. அதெல்லாம் எனக்கு அதான் மலையாளம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆமா உனக்குதான் தெரியல மலையாளம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். கமெண்ட் போட்டு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கா இது மலையாள பெர்ஸ்பெக்டிவ்? அந்த பிரசிடென்ட் ஸ்டோரியில ஸ்டார்டிங்ல அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்னடா எழுதிக்குதுன்னு கேட்டேன். ஏதோ கன்னடத்துல கர்நாடகா ஏரியா டேய் மலையாளத்துல அவங்க என்ன சொன்னாங்க, வடக்கன் கேரளா அப்படின்னாங்கல்ல, நார்த்து கர்நாடகா பார்டர். சரியா, அந்த பிரசிடென்ட் அவர் ஹஸ்பண்ட், அப்புறம் அந்த ஜோஸ் தேவையில்லாத லைன், அப்புறம் அந்த யாருமே தேவையில்ல டீ கடை தேவையில்லாத லைன், அப்புறம் இவரு இங்க இருந்து கீழ இருந்து ஸ்கூட்டிய தள்ளுன்னு போயிட்டு ஒரு சர்ச்சு ஒண்ணுமே இல்ல அதுல. எதுக்கு படமெல்லாம் நிக்கி கல்யாணம் உஷார் பண்ணதான் ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். அது கூட ஒழுங்கா பண்ணிருந்தா படத்துல 90% காணும் நிக்கி கல்யாணி. அதாவது ஒழுங்கா பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல. அப்புறம் நீ எடுத்து பாரு, நிக்கி கல்யாணி பொண்ணு கேட்கறாரு தரல, அப்புறம் அவங்க வந்து வேற இடத்துல வேலை செய்றாங்க, அவங்க ஒரு பிரச்சனை வருது, இவர் இன்டெரக்டா ஹெல்ப் பண்றாரு, அது வந்து இவங்களுக்கு தெரியாது, கடைசியில ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சமயத்துலயும் தெரிய வருது, அதாவது இவங்க வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சா கல்யாணம் ஆயிடுது. ஷார்ட் ஃபிலிம் கண்டென்ட். இந்த மாதிரி படம்லாம் பிடிக்கும். பரவாயில்ல, அவங்களே பிடிக்கிட்டோம், அவங்களால தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கமெண்ட் வரும். அப்படியே இருக்கட்டும், கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும். இல்ல எனக்கு இப்பதான் புரியுது ஏன் வந்து லோகா டீத்ரோன்ட் அப்படின்னு. அதுவுமே என்ன செகண்ட் ஹாஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல சிரிக்கிறது இல்ல. சீரியஸா எவ்வளவோ மலையாள மூவிஸ் வந்து நல்ல நல்ல மூவிஸ்லாம் நாங்க பாத்துட்டு வரோம். சோ ஃபார் பார்த்தது இந்த அளவுக்கு மன உளைச்சல் ஆனது இல்லைன்னா. ஆனா பார்த்த படம்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றோம், ஆனா அதையும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. இல்லடா எங்களுக்கு அது கவலை இல்ல. எனக்கு இந்த படம்லாம் அவ்வளவு கமெண்ட் வந்த உடனே நான் என்னென்னவோ நினைச்சேன். இந்த பத்தை எனக்கு உரிமை ரிவ்யூங்கெல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க, தயவு செஞ்சு போயிட்டு நீங்க பாத்துட்டு வாங்க. நான் வந்து அது லிட்டரலி வந்து எனக்கு அந்த படம் வந்து டோட்டலி அன்சாட்டிஸ்ஃபைட். 3 ஹவர் சரி, 3 ஹவர் எவ்வளவு ஸ்லோ படம். தேவையில்லாத வந்து அந்த கிட்ட போயிட்டு பேசுறது அதெல்லாம். அதாவது நீ இங்க பேசல அந்த பட்டாடி அதாவது இவங்க மூக்கு அவங்க உடம்பு மூக்கு மேல டச் பண்ணி அப்பதான் பேசுவாங்க. சரி, எனக்கு அதான் ஒரு மாதிரி என்ன இப்படி பண்ண நார்மலா பேசிட்டு போலாம். அப்புறம் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஆனோன்னா அந்த கத்தி எடுத்து சொல்லிட்டு எனக்கு அது செம்ம காண்டாது. ஆனா அதையும் தாண்டி எனக்கு பண்ணீங்க பாரு இந்த படத்துல காண்டானா. அதாவது இந்த படத்துல நான் வந்து சர்க்கஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் டைம் பாஸ் பண்ணி. எனக்கு அதான் நீங்க காமெடி பண்றீங்களா, நான் காமெடி பண்றேன். என்டர்டெயின், அதாவது வீடியோ பாக்குறவங்க வந்து படம் என்டர்டெயின் பண்ண, நாங்க என்டர்டெயின் பண்ணிருந்தோம். வெள்ளி மூங்க அது வேற ஒரு சாங் வேற. கைஸ் யூ மிஸ்ட் தி சாங் என்டையர்லி. எதுக்கு இந்த 10க்கு வெள்ளி மூங்க, எதுக்கு வந்து ஒயிட் கிளவுட், எதுக்கு புரியல. சரி ஓகே வெள்ளி மூங்க வந்து பாத்துட்டோம். என்ன பண்றீங்க? இது ரீமேக் ஆனது என்னது, முத்தின கத்திரிக்காய். இது வேற அவன் ரீமேக் ஒருத்தன் பண்ணிக்கிறான் பாரு பைத்தியக்காரன். நாங்க தான் தமிழ் தான் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க போயிட்டு முத்தின கத்திரிக்காய் பாருங்க, அப்பதான் என் வலி என்னன்னு தெரியும். நீ நேட்டிவிட்டி வந்து அந்த படத்தை மிஸ் பண்ணி இல்ல. முத்தின கத்திரிக்காய் போயிட்டு பாருங்க, அப்பதான் தெரியும் எங்க வலி எங்க மூணு. அதை பார்த்து தான் சொல்லுவாங்க, இதுல இருந்த அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து அதுல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வெர்ஷன்ல. ஆமா, இதுல இது வேற வந்து மலையாள 10க்கு தான் வியூஸ் வருது, அதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன இப்படி பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி படம் தான் சஜஸ்ட். ஆனா அப்புறம் உங்க மனசு தான் வருத்தப்படும், என்ன இவனுங்க இப்படி சொல்லிட்டானுங்க அப்படின்னா. படம் அப்படி இது கேவலமா இருந்தா கேவலமா அது. பரோட்டா நல்லா வர வரைக்கும் பரோட்டா போட வேண்டிய வேலை மாஸ்டர். இந்த பரோட்டா வந்து நாக்கு வந்து 2 பிளேடு கிழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க சாப்பிடுங்க. பரோட்டா நல்லா வர வரைக்கும் போட வேண்டியது மாஸ்டரோட வேலை. நம்ம இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு வெளிமுங்க மாதிரி மூவி பார்க்கலாம். இது இந்த படத்தை வந்து நம்ம வட சென்னையில் இருக்கிற எல்லாரும் உட்கார வச்சு பெரிய ஸ்கிரீனிங் லைவ் போட்டு இந்த படத்தை வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவங்க வந்து ஆப்போசிட் இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? படம் எல்லா வன்மத்தையும் நீங்க வந்து அப்படியே லைவ் டெலிகாஸ்ட் அவங்க வந்து பண்ணணும். அடுத்த வாட்டி வெளிமுங்க மாதிரி ஒரு படம் பார்க்க வேணாம். இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். சரி பரத் சரி சப்ஸ்கிரைப்